So in this class, we are going to discuss about the answer writing approach for the UPSC. So in the UPSC, answer writing is quite critical because our rank is determined by the answer writing only. Because prelims, we always just usually focus on the prelims. But of course, prelims is not a simple issue. But prelims is only a qualifying exam. So whatever the marks that you get in the prelims exam will not be added to the final ranking. So final ranking depends primarily upon only how best you present the answers in the mains. So if you look at the marks of the previous candidates, the top ranker was not getting more than 55% marks. So usually every year, if you look at the marks of the top rankers, the range of marks is only between 52% to 53%, or at the most 54%. It's not going beyond that. So if you could able to score at least average 55% to 60% marks in various papers, you will be seeing yourself in the ranks list. So it all depends upon how best you do in the 1750 marks, that is in the mains exam. So where you have to maintain time limit, word limit, while maintaining the quality of the answer. And you are supposed to answer all the questions. They are the fundamental things. Answer all the questions, then maintain the quality of the answer, and maintain the word limit, and maintain the time limit for each question. So UPSC answer writing is considered by many people as a mystery, because anything will be a mystery unless you're not aware of it. Suppose you think about a devil. You consider a devil to be a mystery because you never see it. So if you look at a certain thing, then you will be aware of it and you will be friendly with it. So when you are not looking at something, if you are not aware of something, you will always consider that something to be furious and something to be mysterious. So therefore, you are also always supposed to maintain a practice, regular practice of the questions. So how you make a regular practice of the questions? It should be based on the previous year's papers. It should be based on the newspaper. Every day, whether you sleep or not, whether you eat or not, whether you drink or not, make it a compulsion if you have that idea in mind to crack IAS in the first attempt. Then make it a compulsion in your life before you going to bed. At the last 1 hour, you make a practice of the questions. At least 2 questions are adequate. So throughout the day, we will be reading something. It can be polity, economy, or science and technology, public administration, sociology. ఏదైనా సరే మనం చదువుతూ ఉంటాం రోజంతా. చదివినప్పుడు ఆ రోజులో పడుకోబోయే ముందు, సపోజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బెడ్ ఎట్ 10 o'clock, 9 to 10 ఆ రోజులో చదివిన వాటిల్లో 2 questions, 2 సబ్జెక్ట్స్ మీద ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మాత్రం పడుకోవద్దు. అది సబ్జెక్ట్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఎడిటోరియల్ బేస్ చేసుకుని సొంతంగా ఒక క్వశ్చన్ తయారు చేసుకుని ఆన్సర్ రైటింగ్ కావచ్చు. మరి you may be having something like a doubt, like after writing the answer, who will evaluate my answer? You evaluate yourself. నీ అంతటి నువ్వే ఆ క్వశ్చన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకో. ఎందుకంటే ఒక ఆన్సర్ చదివినప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేటటువంటిది నీకన్నా బాగా ఇంకెవరు చెప్పలేరు. నువ్వు నిజాయితీగా ఉంటే, నీ పట్ల నీవు నిజాయితీగా ఉంటే, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేక్ ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ కెన్ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆనెస్ట్లీ. సో it can, after few days of practice, you start satisfying with your own answers. Even after getting satisfied with your own answers, never stop writing the answers. Keep in mind always that word limit, time limit, and ability to answer all the questions, and with a quality. So how to improve this quality and how to manage the time, today I'm going to discuss with you. I'm giving certain directions, and these directions always keep in mind. అండ్ ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న స్లైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్లైడ్స్ అన్ని మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో జనరల్గా మీ అందరికీ తెలుసు, ఫీచర్స్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్
It's a descriptive type of examination. The focus is on the analytical skills. I'll let you know what is the analytical skill. So it is analytical skill అంటే ఓన్లీ ఒక ఫ్యాక్ట్ ని తీసుకుని ఆ ఫ్యాక్ట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బై హార్ట్ చేయడం కాకుండా ఆ ఫ్యాక్ట్ కి రీజనింగ్ తెలుసుకోవడం. ఫండమెంటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ అనలిటికల్ స్కిల్ ఇస్ టు లెర్న్ ద రీజనింగ్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్. అది సో అలా ఆలోచించగలిగితే యూ విల్ బి ఎ రియల్ బ్యూరోక్రాట్. ఒక బ్యూరోక్రాటిక్ థింకింగ్ అంట, బ్యూరోక్రాటిక్ యాటిట్యూడ్ లో ఉండాలన్నమాట ఈ పర్స్పెక్టివ్ అంతా. సో ఈ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దానికి రీజన్ ఏంటి, ఆ రీజన్ నుంచి వచ్చినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి, ఈ అనలిటికల్ స్కిల్స్ యూజువల్ గా మనకి యూపీఎస్సీలో టెస్ట్ చేసేది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బైహార్ట్ చేసి ఒక ఇష్యూని బైహార్ట్ చేసి దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయడం కాదు. ఆ బైహార్ట్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యాక్ట్ దాని రీజన్స్ తెలుసుకోవాలి, అలాగే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ తెలుసుకోవాలి. And then you should meet the exam paper is for 3 hours. Time limit for the papers is 3 hours, so you know very well. And what is tested? But suppose ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా నా సొంతంగా చెప్పట్లేదు. These are all the words used by the UPSC in the syllabus booklet itself, in the syllabus that is being published, in the directions given by the UPSC. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. So UPSC is going to test your overall intellectual traits and depth of understanding of the subject. So intellectual traits are nothing but the analytical ability. Depth of understanding of the subject. It is not about depth of subjects. It is depth of understanding of the subject. So depth of subject where? Depth of subject ఎవరికి ఉంటుంది? ప్రొఫెసర్కి ఉంటుంది. Depth of understanding of the subject ఎవరికి ఉంటుంది అంటే బ్యూరోక్రాట్కి ఉంటుంది. ఒక చిన్న విషయాన్ని ఎంత లోతుగా అర్థం చేసుకుని దాన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ గా విశ్లేషించగలుగుతావు, అనలైజ్ చేయగలుగుతావు, దాన్ని డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నట్టు. సో ఒక విషయంలో మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునేవాడు ప్రొఫెసర్. a professor cannot be an IAS officer. సో ఎందుకు ఒక ప్రొఫెసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాలేడు? రీజన్ ఏంటి అంటే he will be having only a vertical knowledge, while an IAS officer will have a horizontal knowledge. వర్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే లోతైన జ్ఞానం అనమాట. లోతైన జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఒక విషయంలో సపోజ్ ఒక డెంటిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకో, ఒక డెంటిస్ట్ స్పెషలైజేషన్కి వెళ్తే మొత్తం 32 పళ్ళకి 32 రకాల స్పెషలైజేషన్లు చేయొచ్చు. సో ఆ రకమైన స్పెషలైజేషన్ కాదు మనకు కావాల్సింది. బికాస్ ద సివిల్ సర్వెంట్ ఇస్ అ జనరలిస్ట్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ హారిజాంటల్ నాలెడ్జ్. సో a generalist is the one who knows less and less of more and more. And what is not so important is merely the range of information is not important. Memory is not important. So therefore facts are not so much important here. So facts గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని ఎన్ని ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నావు అనేటటువంటి టెస్టింగ్ ఎవరు చేయరు. ఇక్కడేమి ఒలింపియాడ్ జరగదు. సో మెయిన్స్ జిఎస్ స్టాండర్డ్ ఇది కూడా యూపీఎస్సీ చెప్పింది. Mains GS standard is framed in such a way that it will be testing your general awareness. It's a test of variety of subjects. Minimum there are 15 subjects in the GS across paper 1 to paper 4. So GS lo 15 subjects ఉన్నాయి. So 15 subjects మీద you need to know very less and less of more and more. Less and less of more and more అన్నప్పుడు ఈ జర్నలిస్ట్ ఓరియంటేషన్ ఎంతో కొంత సర్ఫేస్ నాలెడ్జ్ is adequate. You don't have to do a PhD in every subject. కొంతమంది ఆ పిహెచ్డి చేసే ప్రాసెస్లో ఫ్యాకల్టీలు అయిపోతారు. కొంతమంది ఫ్యాకల్టీకి పిహెచ్డి చేయడం ఇంపార్టెంట్, బట్ ఐఏఎస్ అవ్వాలి అనుకుంటే పిహెచ్డీలు చేయకూడదు. అంటే పిహెచ్డి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం ఓకే. నా మీనింగ్ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మై ఓరియంటేషన్ ఈస్ టు నాట్ టు గో వెరీ డెప్త్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. A peripheral knowledge of various subjects is required. Otherwise, what happens is if you focus only on one subject, concentration only on one subject will result in ignoring the other subjects. దీనికి పాలిటీ నచ్చింది, పాలిటీ మాత్రమే చదువుతూ ఉంటాం. పాలిటీ మాత్రమే చదువుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అల్టిమేట్లీ యూ విల్ ల్యాండ్ అప్ విత్ నోవేర్. పాలిటీలో మాత్రమే నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, మిగతా సబ్జెక్టులు ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో యూపీఎస్సీ ఈజ్ సీకింగ్ ఎ క్యాండిడేట్ who has minimum knowledge of many subjects. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, డోంట్ బి ఏ మినిమం గై.
So this don't be a minimum guy is suitable even for the bureaucrat, but with reference to not to be minimum with reference to various subjects. You need to be minimum with reference to every subject. మినిమం దాటి మ్యాక్సిమంకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసాము అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నీకు ఎక్కువ ప్రేమ వస్తుంది, మిగతా సబ్జెక్టుల మీద స్టెప్ మదర్లీ యాటిట్యూడ్ వస్తుంది. సో డోంట్ గెట్ ది స్టెప్ మదర్లీ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది అదర్ సబ్జెక్ట్స్ బై లవింగ్ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ లైక్ ఏ మనది. అండ్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ రిలవెన్స్ ఫర్ ఎ కెరియర్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీస్. నీకు హిస్టరీ అయినా, జాగ్రఫీ అయినా, పాలిటీ అయినా, గవర్నెన్స్ అయినా, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అయినా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బయోడైవర్సిటీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ఎథిక్స్, ఏ పేపర్ అయినా, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ విల్ బి టెస్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీస్. సపోజ్ నువ్వు హిస్టరీ చదువుతావు, హిస్టరీ, కల్చర్ ఇటువంటి అన్ని చదువుతావు. హిస్టరీ, కల్చర్ చదివితే సివిల్ సర్వీస్కి ఏమి ఉపయోగపడుతుంది అని జనరల్ పబ్లిక్లో జోకులు ఉన్నాయి. బట్ ఒక హిస్టరీ చదివినప్పుడు ఇంత స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కనుక నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ హిస్టరీ చదివేటప్పుడు, సో దీనికి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి నువ్వు ఎక్కువేం చదవక్కర్లా, పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఏం చదవక్కర్లా. ఆ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదివితే చాలు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. చిన్నప్పటి నుంచి నాకు టీచర్స్ కానీ, లేకపోతే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సరే ఔరంగజేబు అంటే ఒక విలన్ లాగా చూపించారు. ఔరంగజేబు ఇండియాకి శత్రువు ఈ టైప్లో. ఇండియాకి శత్రువు అయితే 550 years ఎట్లా పరిపాలన చేస్తాడైనా. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచి ఆ రకంగా నేర్చుకున్న తర్వాత సివిల్స్ ప్రిపరేషన్లోకి ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో, ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఎప్పుడైతే చదవడం జరిగిందో, అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఔరంగజేబు గురించి. ఒకటి, ఔరంగజేబు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వీణా ప్లేయర్. ఔరంగజేబు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వీణా ప్లేయర్. ఇదేదో తేడాగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ వీణా ప్లేయర్ అంటే, బికాస్ ఔరంగజేబ్ డిస్మిస్డ్ ఆల్ ద మ్యూజిషియన్స్ ఫ్రమ్ హిస్ కోర్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ గెట్ ద పవర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్. ఎందుకంటే షాజహాన్ టైంలో చాలా మంది ఆర్టిస్టులకి తన కోర్టులో అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరినీ డిస్మిస్ చేశాడు, ఇంక్లూడింగ్ ద మ్యూజిషియన్స్. అండ్ ఔరంగజేబు వీణ వాయించడం వచ్చు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక సరస్వతీ దేవికి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్, హిందూ దేవతకి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్, దాని విషయంలో బాగా కమాండ్ తెచ్చుకున్నాడు, కంప్లీట్ కమాండ్ తెచ్చుకున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అనేటటువంటి వేరియేషన్ ఉంటే ఆ రకమైనటువంటి పర్స్పెక్టివ్ ఉండదు. అది ఎక్కడో లేదు, మన ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంది, 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. ఈజ్ ఎ ప్రామినెంట్ వీణా ప్లేయర్ అనే విషయం. హిందూ రిలేటెడ్ వీణా విచ్ ఈస్ ఎ హిందూ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఇట్లా ఆ డైమెన్షన్స్ తెలవాలన్నమాట. ఒక ఇది తెలుసుకుంటే ఏంటి మనకి సివిల్ సర్వీస్, యాజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్గా మనకు ఉండేటటువంటి రిలవెన్స్ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఎవ్రీబడి ఫీల్స్, ఔరంగజేబ్ నీడ్ నాట్ బి అండ్ షుడ్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ విత్ ఎక్సెసివ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద రిలీజియన్, అండ్ ఈ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సెక్యులర్ రూలర్. ఔరంగజేబు ఒక లౌకికవాది అనేటటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలి. ఇఫ్ హీ ఈజ్ so much love, is having so much love for the Islam, he should not have attacked the rulers in Golconda. గోల్కొండ మీద దాడి చేసి ఉండేవాడు కాదు, ముస్లింల మీద అంత ఇష్టం ఉంటే. సో గోల్కొండ మీద దాడి చేశాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ముస్లిం అనే తేడా లేదు అక్కడ, హిందూ అనే తేడా లేదు, ముందు నా వెల్త్ పెంచుకోవాలి, నా రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలి అనేది మాత్రమే అతనికి ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్. గోల్కొండ మీద దాడి చేయడానికి అవకాశం లేనప్పుడు, 7 నెలల పాటు వెయిట్ చేసినా కానీ అవకాశం రాలేనప్పుడు, ఇక్కడ మన దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి కర్మన్ ఘాట్లో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత గోల్కొండ కోట లోపల నుంచి ఎవరో ఒక ఆఫీసర్ వచ్చి ఇతనితో చేతులు కలిపి అతనికి ఎలా వెళ్ళాలో లోపలికి దారి చూపించాడు, పైసలు తీసుకున్న కోర్స్. ఇందులో నుంచి కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే 2 అంశాలు ఉంటాయి. ఒకటి, ఔరంగజేబ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అథీయిస్ట్, హీఈస్ ఎథీయిస్ట్. హీ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీలీ a theist and not even atheist. He is a secular person, లౌకికవాది. అందుకనే ఔరంగజేబు ఆస్థానంలో చాలా మంది మన రాజ్పూతులు ఉన్నారు, మరాఠాలు ఉన్నారు. మాక్సిమం 80% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ఔరంగజేబ్ గవర్నమెంట్ వర్ ఆల్ ద హిందూస్. సో అతనికి మతంతో సంబంధం లేదు, పనితో సంబంధం. ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ పర్సన్, ఈజ్ అ సెక్యులర్ గాయ్. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర కనుక ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉంటారో ఆఫీసర్లు కనుక కరప్ట్ అయితే
గవర్నమెంట్ దేశం నాశనం అయిపోతుందనే పాయింట్ కూడా చూపించాడు ఇక్కడ. గోల్కొండ కోటలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు కరప్ట్ ఫెలోస్ కాబట్టి గోల్కొండ కోట ఔరంగజేబు వశమైపోయింది. ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని దే ఆర్ ఆల్ రిలవెంట్ యాజ్ ఫర్ ఎ కెరియర్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీస్ అండ్ ఐ హావ్ రెడ్ దెమ్ నోవేర్. ఐ రెడ్ దెమ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. సో కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు చదవండి, కంపల్సరీగా చదవండి. దెన్ వాట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద జిఎస్, ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా మనకి యూపీఎస్సీ సిలబస్ లో ఉన్నట్టు యూపీఎస్సీ సిలబస్ బుక్లెట్ లో ఉన్నాయి. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిలవెంట్ ఇష్యూస్, ఎబిలిటీ టు అనలైజ్ and ability to take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. అంటే పరస్పర భిన్నమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాల మధ్య ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం. సొసైటీలో, ఇండియన్ సొసైటీలో డైవర్సిటీ ఉంది. ఆ డైవర్సిటీ నేపథ్యంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒకడికి మంచిగా అనిపించవచ్చు, ఇంకొకటికి చెడ్డగా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి అందరికీ మంచి చేసే విధంగా you should take a decision where nobody is affected. Nobody will be unhappy, everybody will be happy అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకోవాలి. సో దీన్నే హెడోనిస్టిక్ ఫిలాసఫీ, యూటిలిటేరియన్ హెడోనిస్టిక్ ఫిలాసఫీ అని అంటారు. అంటే మీకు పొలిటికల్ సైన్స్లో చదివి ఉండొచ్చు హెడోనిజం అనే కాన్సెప్ట్ గురించి. అండ్ అలాగే యూటిలిటేరియనిజం, బెంథామ్ చెప్పిన యూటిలిటేరియనిజం. సో యూటిలిటేరియన్ థియరీ అండ్ హెడోనిజం రెండు కలిపి చూస్తే మ్యాక్సిమం హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం పీపుల్, మ్యాక్సిమం హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్. దీని మీనింగ్ ఏమంటారంటే జనరల్గా ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు మ్యాక్సిమం హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది సివిల్ సర్వెంట్ ఖచ్చితంగా తన డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రిన్సిపల్. ఇది మ్యాక్సిమం హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద హెడోనిజం అండ్ యూటిలిటేరియనిజం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏది, మ్యాక్సిమం అనే వర్డ్కి ఇక్కడ 99% కాదు, 51% కాదు, 50% కాదు, ఇట్ ఈస్ 100%. హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఉండాలి. అందుకే మనకి ఎథిక్స్ సిలబస్ లో కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది. ఏంటి ఆ టాపిక్ అంటే కంపాషన్ టువర్డ్స్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది. కంపాషన్ టువర్డ్స్ ద వీకర్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి, బలహీన వర్గాల పట్ల జాలి కలిగి ఉండాలి. ఆ డైమెన్షన్లో మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఎబిలిటీ టు టేక్ ఎ వ్యూ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్. దేని ఏ సందర్భంలో, ఆన్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సోషియో ఎకనామిక్ గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ డిమాండ్స్, ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ గా ఉండేటటువంటి లక్ష్యాల పట్ల. రైట్. సో ద డెసిషన్ విచ్ యూ టేక్ దట్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ది ఆన్సర్. అందుకే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద జిఎస్ అనేటటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాం. సో ఓవరాల్ గా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో, బుక్లెట్ లో సిలబస్ లో కాకుండా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 150 వర్డ్స్ ఫర్ ఎ 10 మార్కర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు జిఎస్ లో మీకు 10 క్వశ్చన్స్ ఏమో 150 వర్డ్స్ ఇవి ఉంటాయి 10 మార్క్స్ కి. ఇంకో 10 క్వశ్చన్స్ ఏమో 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే 250 వర్డ్స్ వరకు రాయాలి. అంటే వర్డ్స్ లెక్క పెట్టుకుంటా కూర్చోవాల్సిన పని లేదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎన్ని వర్డ్స్ ఎన్ని మార్క్స్ కి వస్తాయో మనం చేయగలుగుతాం. అండ్ అలాగే ఒక 12.5 మార్కర్స్ ఉంటాయి, అది ఆప్షన్లో వస్తాయి. 12.5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్లో రావచ్చు, అక్కడ 200 వర్డ్స్ ఉంటాయి. అలాగే జనరల్ ఎస్సే తీసుకుంటే మీరు 1200 to 1250 మార్క్స్, 1250 వర్డ్స్, టోటల్గా 125 మార్క్స్. అంటే జనరల్ ఎస్సేస్ 2 రాయాలి, ఈచ్ ఎస్సే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 125 మార్క్స్. సో ఈ 125 మార్క్స్ రావాలంటే మినిమం 1200 to 1250 వర్డ్స్. అంటే యావరేజ్ని మీరు ఒక 100 వర్డ్స్కి 20 లైన్స్ అనుకోండి. 100 వర్డ్స్కి 20 లైన్స్, ఈచ్ లైన్కి 5 వర్డ్స్. అంటే ఒక A4 సైజ్ పేపర్లో, యూపీఎస్సీ ఇచ్చే పేపర్లో ఒక సైడ్ పేపర్లో ఒక సైడ్ రాసేస్తే మీకు 100 వర్డ్స్ వస్తాయి. రెండో సైడ్ కూడా రాస్తే ఇంకో 100 వర్డ్స్ వస్తాయి. ఆ యావరేజ్ లెక్కలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళి గుద్దేద్దామంటే కుదరదు. ప్రాక్టికల్లీ హౌ మెనీ వర్డ్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్. అంటే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్లో చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ ఇవి. 10 మార్క్స్కి 150, 12.5 మార్క్స్కి 200, 15కి ఏమో 250, అండ్ ఎస్ఏ రాసేటప్పుడేమో 1200 to 1250. బట్ ప్రాక్టికల్గా మనం ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పటికి వచ్చేటటువంటిది ఏంటి, ఒక జిఎస్ పేపర్ 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటే 20 క్వశ్చన్స్కి మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ రాదు. సో ఒక 10 క్వశ్చన్లకి కొంచెం పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ 20 క్వశ్చన్స్. అక్కడ సాధ్యమైనంత వరకు మాక్సిమం వర్డ్ లిమిట్ తీసుకోండి. అండ్ మాక్సిమం వర్డ్ లిమిట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్ లిమిట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్
రిక్వైర్డ్ బై ది క్వశ్చన్. 200 వర్డ్స్ ఉంటే 200 వర్డ్స్, ఆర్ లేకపోతే 150 అయితే 150, ఆ మొత్తం రాయాలి. ఒక 5 క్వశ్చన్స్కి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మోడరేట్ నాలెడ్జ్. అక్కడ ఒక 20-30 వర్డ్స్ తగ్గినా పర్లేదు, మోడరేట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. కాబట్టి మోడరేట్ వర్డ్ లిమిట్ లెస్ దెన్ 150 ఆర్ 200 వర్డ్స్. ఫర్ 5 క్వశ్చన్స్ మినిమం నాలెడ్జ్, అంటే అసలు ఏదో ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే ఎక్కడో చదివినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆన్సర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా మైండ్కి రాదు. సో దేర్ you're going to present the answer with much lesser than 150 words. సో ఈ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ఎలా ఉండాలి? డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అ డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మాట్. సో యూపీఎస్సీ nowhere suggested that your answers must be descriptive only. అంటే డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మాట్ అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ల రూపంలో రాయడం. అండ్ పాయింట్ వైజ్ ఫార్మాట్ కూడా రాయొచ్చు, అవసరాన్ని బట్టి, క్వశ్చన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు సజెస్ట్ ఎనీ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎ కమిటీ రికమెండేషన్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అవి పాయింట్ వైజ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? అలాగే ఎథిక్స్లో కేస్ స్టడీస్ రాసేటప్పుడు while identifying each and every elemental part of the question in the case study, you are supposed to present the answer in a point wise method. And so ఆ రకంగా మీరు పారాగ్రాఫ్ రాయొచ్చు, తర్వాత పారాగ్రాఫ్లో భాగంగా ఈవెన్ ఏముంటుంది, ఈ పాయింట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ థింగ్స్ టు డూ బిఫోర్ రైటింగ్ ది ఆన్సర్. అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. అంటే ద క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే చదవాలి, ఫస్ట్ 2-3 సార్లు చదవండి, పర్వాలేదు. ఎందుకంటే ఒక చెట్టును నరకాలి అంటే నీ దగ్గర ఉన్న గొడ్డలికి పదును పెట్టకుండా నువ్వు కనుక నరకడం మొదలు పెట్టావంటే రోజంతా అవుతుంది, అసలు అవ్వకపోవచ్చు. అదే గొడ్డలిని పదును పెట్టి నరకడం మొదలు పెడితే గంటలు అయిపోతుంది. అలాగే మనం క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పోయినా పర్వాలేదు, అంటే మొత్తం 20 క్వశ్చన్ని చదవడానికి, వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ 1 to 1.5 minutes, నో ప్రాబ్లం. మిగతా 2 గంటల్లో ఆన్సర్ మొత్తం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ రీడ్ ద ఆన్సర్, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. తర్వాత ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్, అంటే కామెంటా లేకపోతే డిస్క్రిప్టివ్, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్, ఇవాల్యుయేట్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని ఐడెంటిఫై చేయి. అండ్ థరో రీడింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, డిసైడ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అంటే మీకు ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి, ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత రాయాలి. అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక 10 క్వశ్చన్ల వరకు మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ తెలుస్తుందంట. ఆ ముందు ఆ 10 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ రాయాలి విత్ ఇన్ ద వర్డ్ లిమిట్, విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. అంటే ఓన్లీ వెన్ యూ మెయింటైన్ ద వర్డ్ లిమిట్ యూ విల్ మెయింటైన్ ద టైమ్ లిమిట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ మెంటల్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్స్. నీ మైండ్లోనే ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటిది స్ట్రక్చరైజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ మస్ట్ కంటైన్ సర్టన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ అనాలిసిస్. ఈ 2 కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ హౌ ద లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ టు బి. చాలా మంది అనుకుంటారు ఇంగ్లీష్ గ్రాండ్గా ఉండాలి, యూ నీడ్ టు యూజ్ ద ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్. ఇలాంటివన్నీ వద్దు. ఇట్ నీడ్ టు బి సింపుల్ లాంగ్వేజ్. డోంట్ యూజ్ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్. అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ హై సౌండింగ్ వర్డ్స్ మాత్రం వాడకండి. అవాయిడ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్. అండ్ ఈవెన్ అవాయిడ్ ద సోషల్ మీడియా లాంగ్వేజ్. సోషల్ మీడియా లాంగ్వేజ్ అంటే కేకేకే ఇలాంటి పదాలు రాస్తుంటారు చూడు, ఓకే అని రాయడానికి కేకేకే ఇలాంటి పదాలు స్కీమ్లు పెట్టద్దు అసలు. అండ్ షార్ట్ కట్ ఫామ్స్లో వర్డ్స్ రాయొద్దు. అది మీ ఒక్కరికి యాక్సెప్టబుల్, బట్ యూపీఎస్సీలో పేపర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసే ప్రొఫెసర్లకి యాక్సెప్టబుల్ కాదు. అండ్ అలాగే వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ది యూపీఎస్సీ ఇన్ ది ఆన్సర్? యువర్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, క్లియర్ ప్రజెంటేషన్. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ వర్డ్స్ కూడా యూపీఎస్సీ తన సిలబస్ బుక్లెట్లో ప్రజెంట్ చేసింది కాబట్టి. స్పష్టంగా నీ ఆలోచన తెలియజేయడం, క్లియర్గా ప్రజెంటేషన్ చేయడం. సక్సెంట్నెస్ అంటే బ్రీఫిటీ. రెలవెన్స్ అంటే క్వశ్చన్కి రెలవెంట్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్. ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టు ఎ లాజికల్ కంక్లూజన్. ఈ లాజికల్ కంక్లూజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏది? కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్లో మనం చదవాలి అనే పాయింట్. అలాగే స్టేజెస్ ఇన్ ప్రెజెంటింగ్ ఏ గుడ్ ఆన్సర్. ప్రిపేర్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఫస్ట్. దట్ షుడ్ బి మెంటల్ మ్యాపింగ్. అయితే జనరల్ ఎస్సే రాసేటప్పుడు యూ కెన్ యూస్
the last page, rough in the answer booklet. రఫ్ పేజ్గా దాన్ని చివరి పేజీలో రాసుకోండి. ఒక వేరియస్ స్టేజెస్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లిస్ట్ ఆల్ ది ఐడియాస్, థాట్స్, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ డౌన్. అండ్ డోంట్ డూ సర్టన్ థింగ్స్ లైక్ డోంట్ యూజ్ ద నౌన్స్ అండ్ వర్బ్స్. ఇది యూపీఎస్సీ చెప్పలేదు. కాకపోతే మీ ఆన్సర్ వర్డ్ లిమిట్ రావాలి అంటే తర్వాత మీ ఆన్సర్లో ఖచ్చితంగా ఒక టైం లిమిట్లో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే, సింపుల్ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అంటే డోంట్ యూజ్ ద నౌన్స్ అండ్ వర్బ్స్, don't use the archaic fancy words and social media language. Archaic words ante that the words that were used in the old English by the British governments. Fancy words ante like ippudu contemporary society lo mana youth upayoginche konni fancy words. Hey guys, itvanti padalu vaadaddu. Social media language oddu. And don't commit grammatical mistakes. Kabatti you should not commit the grammatical mistakes. So therefore what I am suggesting is, if you are thorough with the English medium, go with the English medium only. If you are not so sure about the English medium, ఖచ్చితంగా తెలుగు మీడియంలోనే రాయండి. ఎందుకంటే తెలుగు మీడియంలో చదువుకుని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మళ్ళీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాద్దామంటే మీరు ఎవరికి ఇంగ్లీష్ ప్రదర్శించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీరు సర్వీస్ కొట్టుకొని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వడం అనేటటువంటిదే అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో మీకు క్లాసులు వినడం ఇంగ్లీష్లో ఉన్న మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోండి. ట్రాన్స్లేషన్కి ఇప్పుడు రకరకాల టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ టూల్స్ను ఉపయోగించుకోండి, ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోండి. అండ్ అల్టిమేట్లీ మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుగులో రాయండి, వాట్ ఎవర్ ద నోట్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. అండ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ మస్ట్ బి లెజిబుల్, ఇట్ నీడ్ నాట్ బి క్యాలిగ్రఫిక్. క్యాలిగ్రఫీ అంటే మనకి ఖురాన్ రాసేటప్పుడు ఎంత అందంగా అయితే రాయడం జరుగుతుందో అటువంటి ఖురానిక్ లాంగ్వేజ్ అక్కర్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెజిబుల్, ప్రాక్టీస్ టు ది కర్సివ్ రైటింగ్. ఇక్కడ కనపడుతున్నటువంటి కర్సివ్ రైటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా అయితే ఉందో ఆ కర్సివ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది చిన్నప్పుడు జరిగి ఉండాలి, బట్ చిన్నప్పుడు మనం బాగా చదువుకుంటాం కాబట్టి రాసి ఉండం కనుక ఈ కర్సివ్ రైటింగ్ ఇప్పుడు జరగాలి. దెన్ వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ది కర్సివ్ రైటింగ్, యూజ్ ద పెన్సిల్ ఓన్లీ, డోంట్ యూజ్ ద పెన్. సో ఈ పెన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు కర్సివ్ రైటింగ్ పెన్సిల్తో చేయండి, ఆన్సర్ రైటింగ్ పెన్తోనే చేయండి. ఇక్కడ బొమ్మలో మీకు కనపడుతున్నటువంటి యూజువల్గా నేను ఉపయోగించే పెన్ ఇది కాస్ట్లీ పెన్ కాదు, జస్ట్ 10 రూపీస్ పెన్. ఇదే మీరు వాడాలి అని కూడా ఏం చెప్పట్లా. సో ఇట్స్ అ యూనిబాల్ పెన్. ఐ సజెస్ట్ యూ దిస్ సెలో బటర్ఫ్లో పెన్. ఎందుకంటే బటర్ఫ్లో అనే పేరులో ఉన్నట్టుగానే బటర్ ఎంత స్మూత్గా వెళ్తుందో అంత స్మూత్ ఫ్లో ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద పెన్ దట్ యు ఆర్ బయింగ్ అది 0.5 mm లేకపోతే 0.7 mm ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. ఆ బాల్ పాయింట్ పెన్ వాటర్ ప్రూఫ్ అయి ఉండాలి. అంటే మళ్ళీ లిక్విడ్ పెన్స్ అనేవి పనికిరావు, జెల్ పెన్స్ వద్దు. జెల్ పెన్స్ సపోజ్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు జెల్ పెన్లతో రాస్తే కనుక సపోజ్ పొరపాటున మీ ఆన్సర్ షీట్ మీద ఏదో రకంగా నీళ్లు పడ్డాయి అనుకోండి, మొత్తం ఆన్సర్ జరిగిపోతుంది. కాబట్టి 100% ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ యూనిబాల్ పెన్ 0.5 mm to 0.7 mm లో ఉండేటటువంటిది కొనుక్కోండి. అవి ఇట్ విల్ నాట్ బి వెరీ కాస్ట్లీ ఆల్సో, 10 రూపీసే ఉంటాయి. వాటర్ ప్రూఫ్ అయి ఉంటుంది బాల్ పెన్ అయితే. అండ్ ప్రిఫరబుల్లీ యూజ్ ఓన్లీ బ్లూ ఇంక్ మీ త్రూఅవుట్ ద ప్రాక్టీస్. బ్లూ ఇంక్ వల్ల ఏమవుతుంది, బ్లాక్ ఇంక్ ఎందుకు వాడకూడదు? బ్లాక్ ఇంక్ వాడితే, బ్లాక్ కలర్లో వాడితే 2 రకాల ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇర్రేషనల్ ఒపీనియన్, బ్లాక్ మంచిది కాదు అని చెప్పి. ఐ నెవర్ బిలీవ్ ఇట్. కాకపోతే బ్లూ ఇంక్లో రాయడం వల్ల, వైట్ పేపర్ మీద బ్లూ ఇంక్లో రాయడం వల్ల అలాగే యూపీఎస్సీ ఇచ్చే బుక్లెట్ కూడా దానికి బ్లూ ఇంక్కి కరెక్ట్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రింటింగ్లో బ్లాక్ అయితే బాగుంటుంది కానీ రాసేటప్పుడు వాడే పెన్లో మాత్రం బ్లూ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా బ్లూ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అప్పుడు ఎగ్జామినర్కి చదవడం ఈజీ అవుతుంది. బ్లాక్ ఇంక్లో రాస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కడైనా కొన్ని వర్డ్స్ కొట్టేస్తే దాని ఇంపాక్ట్ మైండ్ మీద ఉంటుంది, ఎగ్జామినర్ యొక్క మైండ్ మీద ఉంటుంది. వాడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి కొంచెం మార్కులు తగ్గిస్తాడు. కాబట్టి బ్లూ ఇంక్లో రాసినప్పుడు అక్కడక్కడ ఒక వర్డ్ 1 or 2 వర్డ్స్ కొట్టేసినా కానీ అది ఆ ఇంపాక్ట్ మైండ్ మీద ఉండదు. ఇట్ విల్ నాట్ క్యాచ్ ది ఐ బికాస్ వెరాజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ద బ్లాకింగ్, ఎక్కడైనా 1, 2, 3 కొట్టివేతలు ఉంటే అది ఇమీడియట్గా ఐ క్యాచింగ్ ఉంటుంది, అది మైండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. కాబట్టి అవాయిడ్ ద బ్లాక్, ప్రిఫరబుల్లీ యూజ్ ద బ్లూ. సజెషన్ అంతే ఇది.
to improve that 1 mark, which will either land up you in the IPS or IAS. So ఈ బ్లూ ప్లాక్ వాడడం వల్ల మీకు ఓన్లీ 1 మార్క్ పెరగచ్చు, కానీ ఎవ్రీ మార్క్ డస్ మ్యాటర్. ప్రతి మార్కు ఇంపార్టెంటే. ఎలా అయితే రాజకీయ నాయకులకి ప్రతి ఓటు ఇంపార్టెంటే అన్నట్టు, బ్యూరోక్రాట్గా కాబోయే మీకు ప్రతి మార్కు ఇంపార్టెంటే. అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫాలో సర్టన్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. లైక్ దీనికి మనకు ప్రతి పేపర్కి 3 hours ఉంది. 3 hours అంటే 180 minutes. 120 questions రాయాలి. అండ్ ఈ 20 questions రాయాలి. 20 questionsలో 15 markers 10 questions ఉన్నాయి. అంటే జనరల్ స్టడీస్లో ఒక్కో దానికి 8 to 10 minutes. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 8 to 10 minutes. అండ్ 10 markersకి 10 questions ఉన్నాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ టు బి రిటన్ ఇన్ 6 to 8 minutes. ఖచ్చితంగా 6, ఖచ్చితంగా 8 అని కాదు. 6 to 8 minutesలో 6.5 minutes కావచ్చు, లేకపోతే 7 minutes కావచ్చు, ఒక్కోసారి 9 minutes అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ షేర్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఒక 1 minute ఎక్స్ట్రా నువ్వు వాడుకున్నావో, క్వశ్చన్కి వాడుకున్నావో, ఇంకో క్వశ్చన్లో దానికి 1 minute తగ్గించుకుని ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే ఇలా 6 to 8 minutesలో ఆన్సర్ రాయాలి అంటే మీరు ఒక్కొక్క పర్ మినిట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ 20 to 25 words ఆ స్పీడ్లో వెళ్ళాలి. నిమిషానికి 20-25 పదాల స్పీడ్లో వెళ్ళాలి. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. 21 days ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది రోజుకి 2 questions చొప్పున మీరు అన్నీ వదిలేయండి. ఆ రోజు మొత్తం చదివేదంతా నైట్ 9 to 10 o'clock మధ్యలో రోజుకి 2 questions చొప్పున ప్రాక్టీస్ చేయండి. 21 days ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్లీ మీరు కమాండ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్స్. సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. వర్డ్ లిమిట్, టైం మేనేజ్మెంట్, ఇటువంటి అన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. పెన్ను, ఇటువంటివన్నీ కూడా. సో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేస్తే మినిమం నీకు యూపీఎస్సి ఒక 40% మార్క్స్ వరకు ఇచ్చే అవకాశం, 35% వరకు వచ్చే ఉంది, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు. అంటే 20కి 20 questions ఆన్సర్ రాయడం, మంచి పెన్ ఉపయోగించడం, అండ్ అందులో కొంత రీజనబుల్ కంటెంట్ ఉండడం. సో దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఇంకా వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 4 marks, యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ 5 marks. అది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాయడంలో తప్పలేదు. ఎందుకంటే ఇందాక డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ వైజ్ చెప్పాను, అంటే ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండాలి అనే దాంట్లో. అందులో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉపయోగించండి, టేబుల్స్ ఉపయోగించండి, డయాగ్రామ్స్ వాడండి, ఫ్లో చార్ట్స్ వాడచ్చు. సో ఇవి ఎలా ఉండాలంటే ఒక పీపీటీ ప్రజెంటేషన్, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నటువంటి పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉందో అది కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంది. కలర్ఫుల్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఇది చూస్తూ వింటున్నప్పుడు ఇది మీరు స్పెషల్గా ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చూస్తుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇది మీ మైండ్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది. కలర్స్ తోటి ఈ రకంగా చిన్న చిన్న బొమ్మలతోటి చూపిస్తూ ఉంటాయి. సో మీకు ఏది కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఇది మాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటుంది. సో ఈ 4 పాయింట్లు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాయొచ్చు, టేబుల్స్ వేయొచ్చు, డయాగ్రామ్స్ వేయొచ్చు, చార్ట్స్ వేయొచ్చు. ఉపయోగించిన వాళ్ళకి మీరు డెఫినెట్లీ దే వర్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ 50% మార్క్స్. అండ్ బేసిక్ థింగ్స్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ అబౌట్ ద మెయిన్స్ రైటింగ్. ఇందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ది ఎగ్జామినర్. ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటాం. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మంచి డ్రెస్ వేసుకుని నీట్గా తలదూకుని పౌడర్ రాసుకుని సెంట్ కొట్టుకుని వెళ్తే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. అది వెన్ యూఆర్ మీటింగ్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఎంత డెకరేషన్ అయ్యి వెళ్తావు ఆ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కోసం. సో మరి రిటర్న్ ఆన్సర్లో ఇంప్రెషన్ ఎలా చేయాలి? నీట్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయడం ద్వారా. వర్డ్ లిమిట్, వర్డ్స్ మధ్య గ్యాప్, చిన్న చిన్న గ్యాప్ అంటే జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్, ఆ గ్యాప్లు మెయింటైన్ చేసి అక్కడెక్కడ కొన్ని అండర్లైన్ చేసి ఒక 5-6 questionలకి ఇట్లా రాయి, ఖచ్చితంగా రాయి. అప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బాగుంటుంది. అండ్ ద ఆన్సర్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద బ్యూరోక్రటిక్ యాటిట్యూడ్ అండ్ అప్రోచ్. ఒక అధికారి ఏ విధంగా అయితే ఇందాక చెప్పినట్టుగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒక యూటిలిటేరియన్ అప్రోచ్లో, హెడోనిస్టిక్ అప్రోచ్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో అదే విధంగా ఆన్సర్ రైటింగ్లో ప్రజెంటేషన్ ఆన్సర్ కూడా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇల్లస్ట్రేటివ్ అండ్ పీపీటీ స్టైల్. అంటే ఒక ఉదాహరణలతోటి నీ ఆన్సర్లో ఉదాహరణలు, తర్వాత ఈ పీపీటీ స్టైల్లో బొమ్మలు, డయాగ్రామ్స్, మ్యాప్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి.
అండ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ది జిఎస్ అండ్ ఆప్షనల్. అంటే మనకి సపోజ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ ఇలాంటి ఆప్షనల్స్ తీసుకున్నప్పుడు, సోషల్ స్టడీస్ బేస్డ్ ఆప్షనల్ తీసుకున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓవర్లాపింగ్ విత్ జిఎస్. కానీ జిఎస్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ వేరే ఒక రకంగా ఉండాలి, ఆప్షనల్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఒక రకంగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మీకు. ఒక 2020 మెయిన్స్ GS2 క్వశ్చన్ ఇది. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే జనవరి 2021లో జరిగినటువంటి పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. హౌ ఫార్ డూ యూ థింక్ కోఆపరేషన్, కాంపిటీషన్ అండ్ కన్ఫరంటేషన్ హ్యావ్ షేప్డ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ ఇన్ ఇండియా? Cite some recent examples to validate your answer. ఇది 150 words ఆన్సర్ ఇది. సో ఈ 150 word ఆన్సర్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఇక్కడ చూడండి. కొన్ని యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సర్టన్ కీవర్డ్స్. ఈ కోఆపరేషన్, కాంపిటీషన్, సో ఈ కోఆపరేషన్ అనేది ఒక కీవర్డ్, తర్వాత కాంపిటీషన్ అనేది ఒకటి కీవర్డ్, అండ్ కన్ఫరంటేషన్ అనేది ఒక కీవర్డ్. దే హ్యావ్ షేప్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్. ఈ నేచర్ ఆఫ్ ఫెడరేషన్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డ్. అంటే వీటన్నిటి గురించి చెప్పాలి. ఇన్ ఇండియా cite some recent examples to validate your answer. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఆన్సర్ ఉండాలి. సో దీని మీద నేను స్వయంగా ఒక ఆన్సర్ రాశాను. ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ దట్ ఆన్సర్ టు యూ. ఈ 150 words ఆన్సర్ రాయడానికి ఇది ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు రాసిన ఆన్సర్ కాదు. నైట్ 1:30కి నేను రాసిన ఆన్సర్. 1:30 నేను పర్ఫెక్ట్గా ఒక స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుని రాశాను. 1:30 నుంచి 1:36 వరకు రాయడం జరిగింది. అంటే 6 minutesలో ఈ ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేశాను. సో వెన్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్ మచ్ మోర్ బెటర్. సి మై ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉందో అంత అందమైనది ఏం కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లెజిబుల్, చదవగలిగేటటువంటిది. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏమి రాసాం? సింపుల్ థింగ్స్, ఎక్కువేమి రాయలేదు, అద్భుతాలు ఏమీ రాయలేదు ఇందులో. మనం అందరం ప్రిలిమినరీ లెవెల్లో చదువుకున్నదే. ఇక్కడ కొంచెం దాన్ని క్వశ్చన్కి రిక్వైర్మెంట్కి అనుగుణంగా తయారు చేయడం జరిగింది. అసలు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫెడరేషన్. అసలు ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటి? అది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలా ఉంది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిస్క్రైబ్స్ ఇండియా యాజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 1. It was described as a quasi-federation. If the Indian federal evolution is characterized by 3 trends, ఈ కన్ఫరంటేషన్, కోఆపరేషన్, కాంపిటీషన్, ఈ మూడు కూడా ట్రెండ్స్ అన్నమాట. ఇండియన్ ఫెడరేషన్లో ఉన్నటువంటి ట్రెండ్స్. కన్ఫరంటేషన్ అంటే ఏంటి? కొట్లాట. ఇట్ ఈస్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్. అంటే గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ అని కూడా ఉంది క్వశ్చన్లో. సో ఎగ్జాంపుల్, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ 356. అలాగే GST రెవెన్యూ షేరింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కంటెంపరీ కన్ఫరంటేషన్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. అండ్ దెర్ వర్ ఆల్సో 2 రకాల కన్ఫరంటేషన్ చెప్పాము. కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్, అమాంగ్ ద స్టేట్స్. ఇందులో రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ లైక్ కృష్ణ, గోదావరి ఇటువంటివి చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందాడ. దాని రెండో ట్రెండ్ ఏంటి? కోఆపరేషన్. సో ఈ కోఆపరేషన్ అనే దాంట్లో సిన్స్ 2014 కోఆపరేటివ్ టెండెన్సీస్ హ్యావ్ బిగన్ in the Indian Federation. So cooperative federalism calls for mutual helping between union and states and among the states. అంటే కేంద్రానికి, రాష్ట్రానికి, తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలకి మధ్య ఒక పరస్పర సహాయం చేసుకునే తత్వం ఉండడం. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్, ద టెండెన్సీ టు ప్రమోట్ ది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్, నీతి ఆయోగ్, జోనల్ కౌన్సిల్స్, ఇటువంటి రూపంలో ఉన్నాయి. దెన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ట్రెండ్ కాల్డ్ కాంపిటిటివ్ ఫెడరలిజం. స్టేట్స్ కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్ on several indexes and trade. Indexes అంటే several indexes అంటే ఏంటి? అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కావచ్చు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కావచ్చు. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ రాబడింది. ఎగ్జాంపుల్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనే విషయంలో సపోజ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకి కాంపిటీషన్ ఉంది. అలాగే అట్రాక్టింగ్ దెర్ ఇస్ ద కాంపిటీషన్ ఈవెన్ ఇన్ అట్రాక్టింగ్ ద FDIs విత్ వేరియస్ ఆఫర్స్. అంటే
ఒక గూగుల్ కంపెనీ ఇండియాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ముందు తెలంగాణను చూస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆంధ్రాను చూస్తుంది. ఎందుకు వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అంటే బికాజ్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంపిటీషన్. ఎవడెక్కడ వదిలేస్తాడా మనం లాగేద్దామా అన్నట్టుగా వీళ్ళకి ఆఫర్లు కూడా ఇస్తుంటారు. గవర్నమెంట్ ఈజ్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎ గ్రాసరీ స్టోర్ టు అట్రాక్ట్ ద ఎఫ్డిఐస్. సో దాంట్లో తప్పు లేదనుకోండి. అండ్ కంక్లూజన్ చెప్పాం, ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఇట్స్ మెచ్యూరిటీ. ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద ఫెడరలిజం will be based on the bargaining federalism, where states can bargain for their powers and finances. So 6 minutes లో ఈ మొత్తం ఆన్సర్ రాశాను. 150 వర్డ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఇది 150 వర్డ్స్ ఆన్సర్ కాబట్టి. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు when I am doing this practice as students who are, I am not pursuing any civil service because it is age kuda out of qualification. So when I am doing it, why you can't do it? కాబట్టి ఇలా మనం ఒక క్వశ్చన్కి రోజుకి 2 క్వశ్చన్లకి, ఒకటేమో ఇట్లా జిఎస్లో, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమో న్యూస్ పేపర్ నుంచి. అండ్ ఇందాక నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ రాయమని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు ఒక 3 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ అయ్యండి, ఎందుకంటే సింప్లిఫై అయిపోయింది కదా ఇప్పటిదాకా మీరు విన్న ప్రాసెస్లో. నేను చూపించినటువంటి మోడల్ ఆన్సర్లో సింప్లిఫైగా కనపడుతుంది. కాబట్టి 3వ క్వశ్చన్కి కూడా ఆన్సర్ అయ్యండి, అది ఆప్షనల్ బేస్ చేసుకుని. Then expectations from the optional and expectations from the GS are different అని చెప్పారు. ఆప్షనల్ లో ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి? It should be based on the deep understanding of the concepts. You need to quote the thinkers wherever necessary. Understanding and application ఈ రెండు ఉండాలి. అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ అంటే మీనింగ్, ఇప్పుడు సపోజ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఆన్సర్ రాస్తున్నాం అనుకో, పేపర్ 1లో ఒక థియరీ గురించి రాసేటప్పుడు పేపర్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి, అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. పేపర్ 2లో ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు థియరిటికల్ ఓరియంటేషన్ తీసుకురండి, అది అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఇది ప్రాక్టీస్ ద్వారానే, రైటింగ్ ద్వారానే వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద జిఎస్? సో జిఎస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు, ఆప్షనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ యూపీఎస్సీ ఇస్ డిఫరెంట్ అని చెప్పాను కదా. సో దాంట్లో జిఎస్లో వేరియేషన్ ఎలా ఉండాలి? గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ఇన్ డెప్త్ అండర్స్టాండింగ్. మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్రజెంటేషన్ అంటే 360 డిగ్రీ ఓరియంటేషన్, అది ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్తారు. అండ్ ఎబిలిటీ టు అప్లై ఉంది, నీకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్లో తీసుకెళ్దాం. సో ఈ 360 డిగ్రీ ఆన్సర్, యూజింగ్ ది కీవర్డ్స్, సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ ఆన్సర్, లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్, స్టికింగ్ టు ద వర్డ్ లిమిట్ అనేవి ఫండమెంటల్గా మైండ్లో పెట్టుకుంటూ, ఈ మల్టీ డైమెన్షనాలిటీ అంటే ఏంటి? సో దిస్ మల్టీ డైమెన్షనాలిటీ ఇంప్లైస్ సింపుల్గా ఈ బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎల్లో కలర్లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ చూడండి. ఇన్కార్పొరేట్ ఆల్ ద మేజర్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. మోర్ పర్టికులర్లీ జనరల్ ఎస్సే రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన సిలబస్లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్స్. ఈ సీక్వెన్స్లో మీరు కనుక రాయడం జరిగితే, ఈ పర్స్పెక్టివ్లో కనుక రాయడం జరిగితే, అంటే హిస్టారికల్, కల్చరల్, సోషల్, పొలిటికల్, గవర్నెన్స్, ఎథికల్, ఎకనామిక్, స్టాటిస్టికల్, గ్లోబల్. స్టాటిస్టికల్ అంటే కొన్ని స్టాటిస్టికల్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా మధ్య మధ్యలో రావాలి. గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా అంటే ఇంటర్నేషనల్ టెండెన్సీస్, జాగ్రఫికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ టెక్నాలజికల్. ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఈ 4 పాయింట్స్లో మొత్తం ఒక్కో దాంట్లో 3 ఉన్నాయి, అంటే మొత్తం 12 డైమెన్షన్స్ చూపించాలి. అప్పుడు అది ఒక 360 డిగ్రీ డైమెన్షన్ అవుతుంది. చారిత్రక నేపథ్యం, సాంస్కృతిక నేపథ్యం, సామాజిక, రాజకీయ, పాలన, నైతిక, ఆర్థిక, స్టాటిస్టికల్ గాను, తర్వాత ప్రపంచికంగాను, భౌగోళికంగాను, పర్యావరణ పరంగాను, సాంకేతికంగాను అన్ని అంశాలు చూపించాలి. ఇందులో స్టాటిస్టికల్ ఏంటి అంటే ఫ్యాక్ట్స్ రాయడం, వాస్తవాలు కొన్నింటిని రాయడం. ఇప్పుడు మనం తిరుపతి లడ్డు స్వీట్ ఉంటుంది, మామూలుగా అన్ని లడ్డూలాగే స్వీట్ ఉంటుంది, కానీ ఎక్స్ట్రా స్వీట్ ఉంటుంది. ఎందుకని? ఎక్స్ట్రా స్వీట్ అంటే ఓవర్ చక్కెర వేయడం కాదు, బట్ ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే మధ్యలో కొంచెం జీడిపప్పులు ఉంటాయి, కిస్మిస్ ఉంటుంది, కర్పూరం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే లడ్డు మొత్తం మామూలుగా థియరీ అయితే, స్టాటిస్టికల్ డేటాలో ఉండేటటువంటి అంశాలు ఈ కిస్మిస్, తర్వాత ఈ కర్పూరం అండ్ ఈ జీడిపప్పు, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్ట్స్ అనండి. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ దే ఎన్హాన్స్ యువర్ ఆన్సర్ క్వాలిటీ. బట్ రైట్ ఓన్లీ ద ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్. నీకు ఏదో రాయాలి కదా, సార్ చెప్పింది కదా అన్నట్టుగా కాకుండా, మనం రిపోర్ట్స్ నుంచి ఆధారంగా చేసుకుని, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా చేసుకుని రాయాలి. సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటటువంటి అంశాల ఆధారంగా కాదు.
ఇవన్నీ చూపిస్తే డెఫినెట్లీ దట్ ఆన్సర్ వుడ్ బి ఎ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆన్సర్. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ 360 డిగ్రీ అప్రోచ్ మల్టీ డైమెన్షనాలిటీ అనేది రావాలంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏమీ వచ్చే అవకాశం లేదు. అన్ని డైమెన్షన్లు ఇందులో కలుస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్. హిస్టరీ, కల్చర్ అండ్ సొసైటీ ఈ 3 ఇంటర్ కనెక్టెడ్. పాలిటీ, గవర్నెన్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఈ 3 ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎథిక్స్లో ఆన్సర్ రాయాలంటే మీకు పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అలాగే ఈ ఎకనామిక్, స్టాటిస్టికల్ అండ్ గ్లోబల్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్. జాగ్రఫికల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ టెక్నాలజికల్. జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కామన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా 2 ఉంటాయి. ఇలా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉండాలన్నమాట. లాజికల్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ వన్ పారాగ్రాఫ్ టు అనదర్ పారాగ్రాఫ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఆన్సరింగ్ ఆఫ్ జనరల్ ఎస్సే. సింపుల్గా ఒక రూల్ ఆఫ్ థంబ్ మెథడ్ చెప్తాను ఆన్సర్ రైటింగ్కి. ఎలా ఇది రూల్ ఆఫ్ థంబ్ మెథడ్ మాత్రం. రూల్ ఆఫ్ థంబ్ మెథడ్ అంటే ఒక గుడ్డిగా నమ్మగలిగేటటువంటి ఒక పద్ధతి. ఖచ్చితంగా ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలని కాదు, ఫాలో అయితే మంచిది. దీన్ని 4C అప్రోచ్ అనండి. ఈ 4C అప్రోచ్ ఏంటి? ద 4C's ఆర్ కాంటెక్స్ట్, స్టార్ట్ విత్ ద కాంటెక్స్ట్, కాన్సెప్ట్, కాన్సిక్వెన్సెస్, కంటెంపరీనెస్. ఈ 4 ఉంటే మీ ఆన్సర్ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రడక్షన్లో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ దట్ కాంటెక్స్ట్? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఫెడరలిజం క్వశ్చన్కి కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రాశాను నేను. కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే అసలు ఇండియన్ ఫెడరేషన్కి సంబంధించిన ఆరిజిన్స్ ఏ ఆర్టికల్లో ఉన్నాయి? ఆర్టికల్ 1. ఆ ఆర్టికల్ 1కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చెప్పాను. అండ్ తర్వాత కాన్సెప్ట్, మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కోఆపరేషన్, కాంపిటేటివ్నెస్ అండ్ కాన్ఫరెంటేషన్ ఈ 3 పదాలకి మీనింగ్స్ చెప్పాం. డెఫినేషన్ అండ్ మీనింగ్ మోరాల్లెస్ ఒకటే. డెఫినేషన్ అనేది ఆప్షనల్లో రాయాలి. జిఎస్లో డెఫినేషన్ అక్కర్లేదు. దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఫీచర్స్, దెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీథింగ్. ఒక ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ సపోజ్ ఆప్షనల్లో ఉండొచ్చు. ఈ 4 కలిపితే కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. అంటే మెరిట్స్, అడ్వాంటేజెస్, ప్రోస్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవన్నీ ఒక కాన్సిక్వెన్స్. ఎందుకంటే ఎనీ థియరీ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద లైబ్రరీ రీసెర్చ్. A theory is meant for a concept is meant for the application. సో అప్లై చేసినప్పుడు, ఒక కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసినప్పుడు, ప్రాక్టికల్గా సొసైటీలో అప్లై చేసినప్పుడు దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. అవి పాజిటివ్ ఉంటాయి, లేకపోతే నెగిటివ్ ఉంటాయి. ఈ పాజిటివ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏమో మెరిట్స్, నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమో డిమెరిట్స్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్, కాన్స్ అండ్ క్రిటిసిజం. సో ఇవి హైలైట్ చేసుకుంటూ చదవాలి. చదివితే ఈ పర్స్పెక్టివ్లో చదివితే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది ఈ 4C అప్రోచ్లో చదివితే. ఇక 4th C అంటే కంటెంపరీనెస్. కంటెంపరీనెస్ అంటే మెన్షనింగ్ ది కరెంట్ ఇష్యూస్. సో ఈ కరెంట్ ఇష్యూస్ని మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా. మీరు ల్యాప్టాప్ ఉపయోగిస్తారా, లేకపోతే ఒక మొబైల్ ఫోన్లో ఆ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ అంటే మనం ఏదైతే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తున్నామో ఆన్సర్లో ఉండేటటువంటి కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కీవర్డ్స్ని కనుక ఒకసారి గూగుల్ చేస్తే రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని టాప్లో కనపడతాయి. ఆ టాప్లో కనపడ్డ అంశాలని ఒక ఉదాహరణగా మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో చదివితే, ఈ 4C అప్రోచ్లో చదవడము యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్సర్ రాయడం 2 జరుగుతాయి. యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ విల్ బి a different ball game if you follow this 4C approach even in the preparation also. That is, remember that it is based on the context, concept, consequences, contemporaneous. Context lo background of the question, introduction lo rayali. Concept lo meaning, definition, features and principles rayali. Consequences lo merits, demerits or advantages, disadvantages, positives and negatives, pros and cons, significance and criticism ఇది రాయాలి. అండ్ కంటెంపరీనెస్ అంటే ఆ ఇష్యూ, ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినటువంటి రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్. ఇలా ఇవే మనకి స్టాటిస్టికల్ డైమెన్షన్. ఈ కరెంట్ ఇష్యూస్ని ఉదాహరణలుగా చెబుతూ రాస్తేనే ఆటోమేటిక్గా అది స్టాటిస్టికల్ ఎలిమెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇది చదివే పద్ధతి ఇలా ఉండాలి. ఈ 4C అప్రోచ్లో ఉంటే దాని ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇదే పద్ధతిలో ఉంటుంది. దానికోసం మీరు నోట్స్ కూడా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అనదర్ కీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇస్ ద డైరెక్టివ్ వర్డ్. దీన్నే కొంతమంది క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అని కూడా అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్టివ్ వర్డ్?
a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. So what are these directive words? Something like enumerate అనొచ్చు. So where you have to list out the list of the points about the topic and don't give the detailed explanation. అలాగే narrate ఇది ఒక క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఆర్ డైరెక్టివ్ వర్డ్. ఇట్స్ a chronological presentation of the facts, past, present and future perspective లో. అనలైజ్ అంటే చెప్పాను, ఒక 360 డైమెన్షన్స్ లో దీన్ని ఒక ఇష్యూని విశ్లేషించాలి. అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు డిగ్ డీపర్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ విత్ ఇన్ ది వర్డ్ లిమిట్. సో వేర్ యూ నీడ్ టు అప్లై బోత్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్, యూజ్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డిఫైన్, అంటే క్లియర్లీ స్పెసిఫైయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇస్ అ డిఫైన్. ఇవాల్యుయేట్, అసెస్ అండ్ ఎగ్జామిన్, వీటన్నిటికీ ఒకటే రకమైనటువంటి మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇవాల్యుయేట్ అంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రాయడమే ప్రధానంగా. గివ్ యువర్ ఒపీనియన్, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ అనేటటువంటి వర్డ్ వచ్చినప్పుడు అది సొంత ఒపీనియన్లు రాయకండి. అంటే నా అభిప్రాయంలో అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఒపీనియన్లు రాయద్దు. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇన్సిడెంట్స్. ఇప్పుడు తమిళనాడులో జయరాజ్ సంబంధించిన లాకప్ డెత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో దిశ ఎన్కౌంటర్ అండ్ అమెరికాలో జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ఇన్సిడెంట్. ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక కేస్ స్టడీగా కన్వర్ట్ చేసి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దీస్ 3 ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఒక్కో దానికి ఒక ఒపీనియన్ రాయకూడదు. అక్కడ సొంత ఒపీనియన్ రాస్తే, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి ఒపీనియన్స్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు దిశ ఎన్కౌంటర్ని సమర్థిస్తావు, జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ మర్డర్ని అపోజ్ చేస్తావు, జయరాజ్ బెనిస్ లాకప్ డెత్ని అపోజ్ చేస్తావు. ఇలా కాంట్రడిక్టరీ ఒపీనియన్స్ పెట్టుకోకండి. నువ్వు బ్యూరోక్రాట్, నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సనాలిటీ. నువ్వు ఒక బ్యూరోక్రాట్గా నీ ఒపీనియన్ షుడ్ బి ఆప్టిమిస్టిక్, కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద రే ఆఫ్ హోప్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. భవిష్యత్తు పట్ల ఆశావాహ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి, అది కంక్లూజన్లో కనపడాలి. అండ్ యువర్ ఒపీనియన్ షుడ్ బి జస్టిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లా, కాన్స్టిట్యూషన్, రూల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో జార్జ్ ఫ్లాయిడ్, దిశ ఇన్సిడెంట్, తర్వాత బెనిస్ జయరాజ్, వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా పోలీసుల చేతుల్లో హత్యకి గురయ్యారు. నువ్వు దిశ ఇన్సిడెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మిగతా రెండింటిని అపోజ్ చేస్తావు. బట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ ప్రకారం, ఏ లీగల్ ప్రొవిజన్ ప్రకారం పోలీసులు దిశ ఇన్సిడెంట్లో అక్యూజ్ని మర్డర్ చేయొచ్చు. అది ఓన్లీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం పారిపోతున్నారు. ఏం చేసినా సరే, నీకు పోలీస్ ట్రైనింగ్లో చెప్పారు కదా, పారిపోతుంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మడం మీద కాల్చాలి, ఆ తర్వాత తొడల మీద కాల్చాలి, తర్వాత నడుము మీద కాల్చాలి. పారిపోయే వాళ్ళని వెనకాల నుంచి కాలుస్తాం, ముందు నుంచి గుండెల్లో కాల్చవు కదా పారిపోతుంటే. సో కాబట్టి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా చట్టం లేదు, లేకపోతే ఒక రాజ్యాంగ నిబంధనలు లేవు, నియమాలు లేవు, రిపోర్ట్లు అట్లా కూడా ఎక్కడ కూడా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్స్ యువర్ ఆన్సర్, యువర్ ఒపీనియన్ షుడ్ బి జస్టిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లా, కాన్స్టిట్యూషన్, రూల్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. ఒక పక్కా బ్యూరోక్రాట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో ఆ బిహేవియర్ అంతా నీ ఆన్సర్లో కనపడాలి. నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఇంకా కేస్ టు కేస్ అండ్ కేస్ బై కేస్ ఇటువంటి వ్యవహారాలు ఉండకూడదు. నువ్వు ఏ ఒపీనియన్ అయినా కలిగి ఉండు. ఇప్పుడు ఆనందయ్య ఇన్సిడెంట్ తీసుకుందాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్గా. ఆనందయ్య మెడిసిన్, నా ఫ్రెండ్ సేవ్ అయ్యాడు కాబట్టి నేను డెఫినెట్గా ఆనందయ్యని సమర్థిస్తాను అనేది ఉండకూడదు. బ్యూరోక్రాట్గా, సివిల్ సర్వెంట్గా నువ్వు ఆన్సర్ రాస్తున్నావంటే అది ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండాలి, కన్స్ట్రక్టివ్ ఉండాలి, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఉండాలి. ఏదో టెంపరీగా 10 మంది సేవ్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తారని అనొద్దు. లీగల్గా ఉందా లేదా, కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఉందా లేదా, రూల్స్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా, అంతే తప్ప ఇదంతా మెడికల్ మాఫియా చేస్తున్నటువంటి, ఫార్మసీ మాఫియా చేస్తున్నటువంటి కుట్ర, ఈ కుట్రను నశింపజేయాలి, ఆనందయ్యని కాపాడాలి, ఐ సపోర్ట్ ఆనందయ్య, ఇలాంటి స్కీమ్లు ఏమీ వద్దు. లా ప్రకారం, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం, రూల్స్ ప్రకారం ఉందా లేదా, రిపోర్ట్ ఉందా లేదా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే ఆనందయ్య మెడిసిన్ని అప్రూవ్ చేయి, లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయి. సో ఒపీనియన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్, డూ యూ థింక్ దట్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఒపీనియన్ అంటే డూ యూ థింక్ దట్, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ అని క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వస్తుంటుంది. అలాగే డిస్కస్ అంటే అక్కడ నువ్వు డిస్కస్ వెదర్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఈజ్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఫెడరేషన్ ఆర్
కన్ఫరంటేషనల్ ఫెడరేషన్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకో, అక్కడ పెన్ను పేపర్ ముందు పెట్టేసి వెనక్కి తిరిగి వెనకాల ఉన్న స్టూడెంట్ తోటి అసలు మనది కాంపిటేటివ్ ఫెడరేషనా లేకపోతే ఇలా డిస్కషన్ అది కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ రిటన్ డిబేట్. అంటే ఇద్దరి కోణంలో ఒకడే చెస్ బోర్డు ముందు పెట్టుకుని అవతల గేమ్ యువతల గేమ్ ఒకడే ఆడేస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అది రిటన్ డిబేట్ అంటే. అంటే అవతల గేమ్ యువతల గేమ్ ఒకటే ఆడేస్తుంటే రెండు వైపులా నువ్వే, కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోతావా గెలుస్తావా రెండు జరగవు, యు ఆల్వేస్ విన్, ఎటువైపు గెలిచినా కానీ. ఆ రకంగా డిస్కషన్ ఉండాలి రిటన్ డిబేట్లో. యూజ్ యువర్ స్కిల్ అట్ రీజనింగ్, సపోర్ట్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్ డెలిబరేట్లీ సెలెక్టెడ్ ఎవిడెన్స్ టు మేక్ ఎ కేస్ ఫర్ అండ్ అగెన్స్ట్ అండ్ రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. సింపుల్గా కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్, డిస్కస్ అన్న చోట అది క్రిటిసైజ్ అని రాసాడు అనుకోండి. It's a detailed analysis and assessment of something, especially literary, philosophical, political theory. Give your judgment about the topic. Final ga conclusion lo adi undali. Critically analyze ani కొన్ని questions ఉంటాయి. And it is based on the detailed investigation. First criticism లో ఏదైతే ఈ పాయింట్స్ రాసామో అనలైజ్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ 360-degree orientation లో రాయాలి. అంటే మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ రాసి ఫైనల్లీ కంక్లూజన్ లోకి రావాలి. డిస్క్రైబ్ అనేది ఇంకొక వర్డ్. డిస్క్రైబ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ టాపిక్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది. డిస్క్రైబ్ ది పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఒక స్కీమ్ పేరు ఇచ్చి దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయమనొచ్చు. అప్పుడు యూ నీడ్ టు అవుట్లైన్ ద మెయిన్ ఈవెంట్స్, మార్క్అవుట్ ఆల్ ద కంపోనెంట్స్. ఇవాల్యుయేట్ అంటే సైట్ ఫ్రమ్ అన్ ఐడియా. అంటే ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం అనేది కూడా ఒక క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ లాంటిది. ఫైనల్గా మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చేసి ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి, ఒపీనియన్ రాయాలి. క్రిటికల్ ఇవాల్యుయేట్ ఇది ఒక రకంగా. ఈ క్రిటిసిజంని ఇవాల్యుయేషన్ని కలపడమే. క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా బోత్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రాయాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఎన్ అన్బయాస్ జడ్జిమెంట్. కమెంట్ అని చెప్పి యూజువల్గా మనకి ఆప్షనల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు, ఆప్షనల్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. కమెంట్ అన్నప్పుడు అక్కడ కూడా ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రాసి ఒక కంక్లూజన్ రాయాలి. ఎగ్జామిన్, ఇప్పుడు ఎగ్జామినింగ్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్పెక్టింగ్ a particular event, a particular thing. సో ఇప్పుడు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇప్పుడు COVID-19 ఎగ్జామిన్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తాం, ఉందా లేదా అని చెప్పి టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తాం. పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ రెండు రకాలుగా చూడాలి. ఒక ఆ ఈవెంట్ని పర్టికులర్గా పాజిటివ్ నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసి ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్, దీన్ని అధిగమించడానికి ఏం చేయాలి? డాక్టర్ని కలవాలి. దాని ఇవి అన్నీ కూడా మొరాలెస్ ఒకటే. ఎల్యూసిడేట్, ఎలాబరేట్, ఎక్స్పాండ్, ఎగ్జాంప్లిఫై. ఎల్యూసిడేట్ అంటే మీన్స్ మేక్ ఇట్ క్లియర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎలాబరేట్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ అంటే డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆ క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి కీవర్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎగ్జాంప్లిఫై, గివ్ ఏ టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కేటగిరీ అండ్ ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ ద కంటెంపరీ అఫైర్స్, కనెక్షన్స్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. దాని ఇంకొకటి గివ్ ఎన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అని కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ టాపిక్ వైజ్ ఇష్యూస్. అకౌంట్ ఫర్ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటంటే రైటింగ్ ద మీనింగ్ అండ్ రీజనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇలస్ట్రేట్ ఇంకోటి, ప్రొవైడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, డిఫైన్ టాపిక్, రీజన్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ యూజింగ్ ద డెఫినెట్ ఎగ్జాంపుల్స్. జస్టిఫై, ఇది ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా జస్టిఫికేషన్ అనేది లా ప్రకారం, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం, రూల్స్ ప్రకారం, అంటే బ్యూరోక్రటిక్ రూల్స్ ప్రకారం కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. సొంత జస్టిఫికేషన్స్ ఉండకూడదు. అవుట్లైన్ అనేది ఇంకొక డైరెక్టివ్ వర్డ్. డెలివర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్, ప్లేస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ గ్లోబల్ స్ట్రక్చర్స్, నో నీడ్ టు గివ్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్, ఇంక్లూడ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. ట్రేస్ అవుట్ అని కూడా అంటుంటారు. ట్రేస్ అవుట్ అనేదేమో ఒక సీక్వెన్షియల్, ఫాలో ది ఆర్డర్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ఎన్ ఈవెంట్ ఆర్ ఎ ప్రాసెస్, అంటే ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఆర్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. సో ఫైనలీ యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ 1 mark ఎక్స్ట్రా మార్క్. 1 extra mark. ఈ ఎక్స్ట్రా మార్క్ ఎక్కడి నుంచి సంపాదిస్తాం అంటే యాడ్ సమ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఏరియాస్ అండ్ అక్రాస్ ఆల్ ద 4 GS పేపర్స్. అంటే ఆ అట్రాక్టివ్ ఏరియాస్ ఎలా ఉంటాయి? లైక్ కరెంట్ ఈవెంట్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పేపర్లో, ఫస్ట్ పేపర్లో ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆన్సర్ టు ద పాయింట్. కొన్ని వర్డ్స్ తక్కువైనా పర్లేదు, ఎక్కువ కాకుండా చూసుకో. యాడ్ ద డేట్స్. సపోజ్ హిస్టరీ రాసేటప్పుడు కొన్ని డేట్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి ఫ్యాక్ట్స్లో. యాడ్ టైమ్ లైన్ అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. టైమ్ లైన్ గుర్తు లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ
అంటే నువ్వు రాయొద్దు. అంటే ఒకవేళ నీకు పర్ఫెక్ట్‌గా గుర్తుంటేనే రాయాలి. ఆ టైమ్ లైన్ గాని, డేట్స్ కానివ్వండి. అండ్ అలాగే తర్వాత ఈ జియోగ్రఫీకి రాసేటప్పుడు ఫ్లో చార్ట్స్, డయాగ్రామ్స్, మ్యాప్స్ ఈ 3 ఉండాలి. తర్వాత గవర్నెన్స్, పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, సోషల్ జస్టిస్ ఇవి రాసేటప్పుడు అకార్డింగ్ టు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ కేస్ అని రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్ ఇవ్వండి. ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్. ఇందాక నేను ఇచ్చినటువంటి నేను రాసిన మోడల్ ఆన్సర్లో మీరు చూసుంటారు. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఆర్టికల్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 1 అని చెప్పి. అలాగే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్, న్యూ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్, నేషనల్ గ్లోబల్ సర్వే రిపోర్ట్స్ అంటే వీటిలో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 1 and 3 అన్నీ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్ని క్వశ్చన్లోనూ. ఈ కాంబినేషన్స్లో 2-3 ఉంటే చాలు. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని దీనికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఫోకస్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి హైలైటెడ్ టర్మ్స్ని ఫోకస్ చేయాలి, పర్టికులర్గా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేటటువంటి అంశాలు. అలాగే బ్రాడర్ మ్యాప్స్ రాయాలి. అంటే మీ చేత్తోనే పెన్సిల్తోనే మ్యాప్ వేసేయండి ఆన్సర్లో భాగంగా. దెన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రీసెంట్ స్టాటిస్టికల్ అండ్ ఫిగర్స్ అంటే కంపల్సరీగా మనం బడ్జెట్ చదువుతాం, ఎకనామిక్ సర్వే చదువుతాం కాబట్టి ఆ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉన్న పాయింట్స్ కోట్ చేయండి. అలాగే యూజ్ ఫ్రేజెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఎకనామిక్ సర్వేలో ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉంటాయి. సో ఆ పదాలను ఉపయోగించండి. అలాగే ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ అండ్ కోటింగ్ ద గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్, రిపోర్ట్స్ అండ్ ఫైండింగ్స్ దట్ విల్ ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్ యువర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అండ్ మెన్షన్ ద స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్. ఎకానమీలో ఇవి యూజ్ చేస్తే ఆ 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఐపీఎస్ ఉండాలా, ఐఏఎస్ అని ఉండాలా డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎస్ఎన్టీలో రీసెంట్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ డ్రా ద ఫిగర్ ఇఫ్ పాసిబుల్. సపోజ్ ఏదైనా ఒక రాకెట్ సైన్స్ గురించి అడిగాడు అనుకో, పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ గురించి అడిగితే ఆ పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ బొమ్మేసే. అది మరీ పర్ఫెక్ట్గా రవివారం వేసినట్టుగా ఉండక్కర్లేదు. నువ్వు పెన్సిల్ తోటి మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఎలా వేస్తారో అలా వేసినా సరిపోతుంది. 5th క్లాస్ 6th క్లాస్ పిల్లలకి రాకెట్ బొమ్మ ఏమంటే ఎలా వేస్తారో అలా వేస్తే చాలు. అండ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా రాసేటప్పుడు రిలేట్ విత్ ది రీసెంట్ హ్యాపెనింగ్స్. ఇప్పుడు ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి హెడ్లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కొన్ని వచ్చినాయి, దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చూడండి. ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్స్, ర్యాంకింగ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ. అలాగే ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు బీ థరో విత్ ది కీవర్డ్స్ ఇన్ ద సిలబస్. Cite logical solutions and draft simply. Simple language. Cite quotes wherever needed. So ethics answers lo kuda ఖచ్చితంగా లా, కాన్స్టిట్యూషన్, తర్వాత బ్యూరోక్రటిక్ రూల్స్ వీటిని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్స్. కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫస్ట్ 21 days ఈ ఫార్ములా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. 21 days ఫార్ములా అనేది. ఆ 21 days ఫార్ములా ప్రకారం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగితే ఖచ్చితంగా యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ విల్ బి మచ్ బెటర్ దెన్ ఎనీవన్ ఎల్స్. సో మిగతా వాళ్ళకన్నా మీ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా బాగుండాలి అనే ఓరియంటేషన్లోనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మిల్లీ సెకండ్, మైక్రో సెకండ్ లేట్ అయినా కానీ ఉసేన్ బోల్ట్ గెలిచేస్తాడు. ఉసేన్ బోల్ట్ గెలవాల్సింది నువ్వు. ఉసేన్ బోల్ట్ని అధిగమించాలి అంటే వాడుకున్న టాలెంట్ని నువ్వు అధిగమించాలి. ఎలా వాడుకున్న టాలెంట్ని అధిగమించాలి అంటే ప్రాక్టీస్ తోటి. వాడికన్నా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. ఉసేన్ బోల్ట్ అంటే వాడేమో ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయడు. మీనింగ్ ఉసేన్ బోల్ట్ లాంటి చిరుతలు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్లో 100ల కొద్దే ఉంటారు. సో నువ్వు జస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కొనుక్కొని కప్బోర్డ్లో పెట్టుకొని ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు చూసావా అని చెప్పి చూపించడానికి కాదు బుక్స్ కొనుక్కునేది. అవి చదవడానికి, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్ థింగ్ దట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, పడుకోవడానికి 1 hour ముందు. మీరు 10 o'clockకి పడుకుంటే రోజుకి మినిమం 6 hours పడుకోండి, నో ప్రాబ్లం. పడుకోవడానికి 1 hour ముందు అంటే 9 to 10
ఆ 1 అవర్‌లో రోజు 3 క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్ రాయండి. ఒకటి జీఎస్, ఒకటి న్యూస్ పేపర్‌లో వచ్చే ఎడిటోరియల్ ఆధారంగా క్వెషన్ తయారు చేసుకొని ఆన్సర్ రాయడం. అండ్ థర్డ్ ఆప్షనల్ రిలేటెడ్‌గా ఉండే క్వెషన్ రాయడం. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఎట్ ఎ నెక్స్ట్ లెవెల్. And at a maximum, in the first attempt, you can get the IAS. So, if you have any questions. So, post the questions in the chat box. So, Jatot Hari, please use the chat box. I cannot allow. Chat box lo me question post cheyandi.